सी हियर जे की आपण थोड्या वेळापूर्वी बघत होतो ते कंटिन्यू करूया. सी F is equal to fluorescence is equal to, what is fluorescence is equal to, we are taking from see here, what is fluorescence, that is equal to Ki0 in square bracket in F is equal to Ki0, I0 is intensity of incident light in square bracket 2.303 into absorbance minus 2.303a bracket square upon 2 factorial plus 2.303a bracket cube upon 3 factorial minus 2.303a bracket raised to 4 upon 4 factorial plus likewise, okay, up to infinity. Now see, that is what the factorial type of, you know, that equation is there. So from which you will get actually, see, F is equal to, since A is very small, absorbance is very small, above equation can be written as, see, fluorescence is equal to K into IO in bracket 2.303 into A. Why? Because absorbance is very small. Okay, we are analyzing very small quantity of substance, and that is the reason why you can write the equation like this: F is equal to K into I0 in bracket 2.303 into A. Okay, or what is A? Epsilon CL. Okay, you can write like this. So K into I0 into 2.303 in bracket epsilon CL. Okay, so by keeping concentration to the side, you can write whole as a constant as a K dash. Here you can see now K dash into C. F is equal to K dash into C. What is a K dash? It's a K into I0, K into I0 into 2.303 epsilon L. This is what your actual equation is. So in short, fluorescence is directly proportional to the concentration. In a similar way, you can find out the phosphorescence equation for phosphorescence, and phosphorescence is also directly proportional to the concentration C. Okay, phosphorus is also directly proportional to the concentration C. Fluorescence is also proportional to the directly proportional to the concentration C. C is the species which is present in your sample, which species that is absorbing the light. That is very important. कारण जे light absorb करत नाहीये ते emission spectra दाखवणार नाहीये. Emission spectra is not there means there will be no fluorescence, there will be the no phosphorescence. So in the same way, here you will get the graph like a calibration curve method. If you see in the one graph there is a fluorescence you are measuring here on y-axis. Okay, here concentration in ppm as like a calibration curve method. Here you are measuring phosphorescence, and that reading you are taking on y-axis. Okay, turbidimeter experiment is there in TYBSc. In the last year we have purchased few turbidimeters. So in that turbidimetry and nephelometry is there. Next techniques are there, but we don't have fluorimeter and phosphorimeter. So the graph is like that only. Okay, so see now, from the reading of unknown, fluorescence reading of unknown, you will get the concentration of unknown in a calibration curve method. You can see here now, from the reading of unknown and a phosphorescence reading, you will get the concentration of unknown. Yesterday I discussed in detail. Here is the same, nothing is different. You have to prepare the concentration of known solution, and of which you have to take the reading for phosphorescence. Okay, and after that you are going to plot a graph. You are going to draw a line here, that is linear relationship
आणि अननोनची रिडिंग घेतली की त्या ठिकाणी तुम्हाला काय आहे, डायरेक्टली तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा त्या ठिकाणी डिटरमाइन करता येतं. ओके, नाव so this is what the spectra. If you observe this spectra with the great care or with the proper way, you can see here the range what you are observing here, fluorescence spectra. The range, wavelength range is 300 to 400. This is for the tryptophan. ट्रिप्टोफॅनचा फ्लुरोसन्स जो आहे लगेच त्या ठिकाणी लाईट इरॅडिएट म्हणजे एक्साइटेशन स्टेटला जाऊन पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येतोय आणि तो आल्यानंतर तुम्हाला वेवलेंथ जी आहे ती किती भेटते, 300 टू 400 मध्ये पीक भेटतोय तुम्हाला वेवलेंथचा. पण तो जर फॉस्फरसन्स असेल तर डिलेड फ्लुरोसन्स मीन्स दॅट शुड शिफ्ट टू द हायर वेवलेंथ, that should shift to, this is a fluorescence of tryptophan. Now what is the phosphorescence of tryptophan? You can see that shift in wavelength. The wavelength is shifted to from 400 to 500 nanometer. 400 to 500 nanometer. See, this is what the difference. Fluorescence ची कुठे आहे wavelength आणि phosphorescence ची कुठे आहे. Wavelength is shifting to the higher wavelength. Okay, this is how it occurs. Whole the explanation is like that. That is only. Okay, हे जे वरती एक्सप्लेनेशन बघाल तुम्ही सर्व त्याच्यामध्ये तेच सांगितलं आहे आणि मी अगोदर सांगितलेलं आहे की डिलेड फ्लुरोसन्स इज कॉल्ड एज ए फॉस्फरसन्स. ओके, सो that is going on here. Now what the instrument is, fluorimeter and phosphorimeter. Fluorimeter and phosphorimeter, you can see here basically a mercury vapor lamp, जो की तुमचा मी यूव्ही विजिबल लाईट त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करण्यासाठी पाहिजे तुम्हाला मर्क्युरी लॅम्प आहे ना, कार्यक्रमांमध्ये वगैरे लावले मोठे लॅम्प लावले त्यामुळे त्याला तुम्ही हॅलोजन म्हणतात किंवा मर्क्युरी लॅम्प काही काही म्हणतात की मर्क्युरी लॅम्प आहे का. ओके, किंवा हॅलोजन म्हणतात. मोठे असतात बघा लग्न वगैरे त्या कार्यक्रमामध्ये, तसा इथे छोटासा काय तुमचा मर्क्युरी लॅम्प आहे ज्याच्यातून यूव्ही विजिबल लाईट मिळणार आहे. कॉलिमेटिंग लेन्स है ना, कधीतरी तुम्ही त्या ठिकाणी सनलाईट कॉन्सन्ट्रेट करण्यासाठी वापरलेली असते. Primary filter and secondary filter, they are made up of same. Primary filter is here. Here is the secondary filter. Okay. Now here is one collimating lens. Here focusing lens. This is a focusing lens. It is a collimating lens. Now this is collimating lens. See properly. And here is a sample holder. What happens? Sequence. Light from mercury lamp goes to the collimating lens. It collimates the light and it passes through the filter. आता तुम्हाला जी लाईट पाहिजे ती त्या फिल्टर मधून पास करायची आहे, कारण ती लाईट तुम्ही काय करणार आहे या ठिकाणी सॅम्पल वरती त्या ठिकाणी स्ट्राइक करणार आहे किंवा दॅट इज गोइंग टू फॉल अपॉन द लाईट. ओके, द सॅम्पल होल्डर. Oh, here is a sample. हा तुमची ट्यूब आहे. That light now will goes to the collimating lens. Okay, ती स्कॅटर होते इकडे, पुन्हा ती काय करताय तुम्ही, you are going to collimate that light. Now that will pass through the secondary filter. That will pass through the secondary filter. Here is a secondary filter. Okay, now from the secondary filter that again goes to focusing lens. That again goes to focusing lens. Here is one focusing lens. Here is another focusing lens. Okay, these are the focusing lens. These are the filters. Okay, now these are the collimating lens. Which one? These are the collimating lens. See, दोन collimating lens आहे, दोन focusing lens आहे है ना, त्याच्यानंतर दोन filter आहे, primary आणि secondary filter. Now that radiation which is coming out, that is going to fall upon or strike upon the photomultiplier tube. And yesterday as I told that photomultiplier tube multiplies the signal to the 100 million times, to the 100 million times, and that finally goes to the readout system. This is your digital display. This is what your digital display or maybe computer. Okay, readout system. So this is your single beam filter fluorimeter. Single beam filter fluorimeter. Okay. The same assembly will be there. Now what they are doing here, you are only what happens, you are putting here first, you are going to put here or insert here blank, ज्याच्यामध्ये सॅम्पल बनवलेला आहे ते सॉल्व्हंट असणार आहे, जे की तुम्ही कशात भरणार आहे या ठिकाणी
समजा पाण्यामध्ये सॅम्पल बनवला असेल तर इथं फक्त पाणी ठेवून या ठिकाणी पाणी ठेवून रीडिंग घेणार आहे. ओके, आणि नेक्स्ट टाइम पाणी न ठेवता तिथे तुम्ही काय ठेवणार आहे, यू आर गोइंग टू पुट ए सॅम्पल. ओके, यू आर गोइंग टू पुट अ सॅम्पल. म्हणून काय होतं की सिंगल बीम फ्लोरिमीटर मध्ये एकदा सॅम्पल ठेवून ब्लँक ठेवून रीडिंग घ्यावी लागते, एकदा ब्लँक ठेवून रीडिंग घ्यावी लागते आणि एकदा सॅम्पल ठेवून त्या ठिकाणी रीडिंग घ्यावी लागते. ओके, दिस इज युअर ब्लँक अँड सॅम्पल. ओके, एकदा सॅम्पल ठेवून रीडिंग घ्यावी लागते. पण त्यांनी ऍडव्हान्स काय केलेलं आहे बघा, डबल बीम फ्लोरिमीटर. व्हॉट दे आर डुइंग नाउ हियर, they are keeping sample, whole assembly is same, whole sequence is same. To the one end they are keeping putting sample, inserting sample, and to the other they are inserting blank QA. फक्त सॉल्व्हंट आहे. समजा पाण्यामध्ये जर बनवलेला असेल सॅम्पल सोल्युशन तर पाणी असणार आहे इथे. ओके, आणि इथे ऍक्च्युअल सॅम्पल पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केलेला असणार आहे. नाउ व्हॉट हॅपन, सोर्स होता मर्क्युरी लॅम्प, त्याच्यातून लाईट कुठे जात होती, तो बोथ वे. जसं इकडे होईल इव्हेंट, जसे ह्या साइडला होतील, the same event going to happen to this side now. See, lens is there, this is what your collimating lens, then here it is a primary filter, sorry, this is what see, focusing lens. This is collimating lens, and the next one is a focusing lens. This is your focusing lens, this is collimating lens, this is focusing lens. Now that goes to the sample. See here, that is going to sample. After focusing lens, that goes to the sample. In the same way, here goes to the sample. Okay, इथे sample मध्ये जातो. Sample मधून पुन्हा collimating lens. See here. Sample मधून पुन्हा कुठे जातोय, converging lens म्हटलंय, that is your collimating lens. Then secondary filter. Secondary filter is common for both now. Yes, secondary filter is common for both. That goes to the photo multiplier tube, and finally you will get the digital reading on your readout system. That may be the computer system or your digital display. Okay, depends की काय तुम्ही त्या ठिकाणी असेंब्ली मध्ये आहे. In this way you are getting the final reading. तुमचं डायरेक्ट रीडिंग घेणं हे काम आहे. इथे फक्त इन्स्ट्रुमेंटेशन बघितलेलं आहे तुम्ही की याच्यामध्ये इव्हेंट कसे होतात आणि काय काय असतं त्याच्यामध्ये. मर्क्युरी लॅम्प आहे, देन लेन्स इज देअर, देन प्रायमरी फिल्टर, अगेन लेन्स, then blank QAT is there, then collimating lens or converging lens. Okay, then secondary filter and photomultiplier tube readout system. This is how all the events are going on. Light अशी pass होते त्या ठिकाणी. Okay, and you are detecting the light. Now that was what, fluorimeter. Now this is your phosphorimeter. Phosphorimeter, all the assembly is same. Only difference is whatever I have shown here in the red circle, that is changing here. See, हे जे तुम्हाला आता ब्लॅक सर्कल करतोय त्याला किंवा ब्लॅक लाईन टाकतोय त्याच्यामधली जी असेंब्ली आहे ती फक्त वेगळी आहे. जिथं तुम्ही सॅम्पल ठेवत होता त्या केस मध्ये, कशात, फ्लोरिमीटर मध्ये. फ्लोरिमीटर मध्ये हा सॅम्पल होता इथे. ओके, पण इथे ही असेंब्ली लागते. याचं कारण असं की ह्याच्यामध्ये तुम्ही टेम्परेचर अगदी -180 190 डिग्रीला रीडिंग घेतात. कशामध्ये, फॉस्फोरिमेट्री मध्ये. इन केस ऑफ फॉस्फोरिमेट्री यू आर टेकिंग रीडिंग टू व्हेरी low temperature, and some advantages are there. Okay, see what is there here, your xenon lamp. There was mercury lamp, here is a xenon lamp. After that lens is there, collimating lens. Okay, then primary filter, focusing lens. Okay, that goes to the entry shutter, that goes to the entry shutter. आता इथे एक विंडो आहे आणि इथे एक विंडो आहे, एक्झिट शटर. बघा, दिस इज युअर एक्झिट शटर आणि इथे एंट्री शटर आहे. काय होतं याच्यामध्ये, एंट्री शटर मधून लाईट मध्ये आली की हे शटर बंद असतं, एक्झिट शटर बंद असतं. इकडनं मध्ये लाईट येते आणि हा एक्झिट शटर बंद आहे. म्हणजे बघा इकडे साईडला उजव्या हाताला बघा, त्याला एक्साइटेशन शटर सुद्धा म्हणतात तुम्ही. इकडनं लाईट मध्ये आली त्यावेळेस तुमचा जो आहे एमिशन शटर जो आहे तो बंद आहे. एमिशन शटर बंद आहे. लाईट मध्ये घेतल्यानंतर याचं एक्साइटेशन होतं. द मॉलिक्यूल गोज टू द एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन गोज टू द एक्साइटेड स्टेट, आणि मग नंतर काय होती, ही जी शटर आहे, एक्साइटेशन शटर आहे किंवा एंट्री शटर तुम्ही या ठिकाणी म्हटलेला आहात, ती बंद होते. ही बंद होते
आणि ज्यावेळेस ही ओपन करतात तुम्ही कोणती एमिशन शटर ओपन केल्यानंतर दॅट गोज टू द मोनोक्रोमॅटर, दॅट गोज टू द मोनोक्रोमॅटर. ओके, फिल्टर ज्याला तुम्ही फिल्टर म्हटलेले आहेत अगोदरच्या टेक्निक मध्ये, इथे फिल्टर म्हणालात बघा, हा सेकंडरी फिल्टर म्हणालेले आहात इथे. ओके, फिल्टर काय वापरतात तुम्ही, एकतर प्रिझम, either you are using prism or diffraction grating, depends upon the requirement. ओके, आणि ही असेंब्ली जी आहे हा सॅम्पल याच्यात ठेवलेला आहे. दिस इज व्हॉट युअर सॅम्पल ट्यूब. थोडीशी असेंब्ली वेगळी आहे कारण टेम्परेचर मेंटेन करावं लागतं. बाकी ज्या गोष्टी होत आहेत ऑल इव्हेंट्स आर सेम नाव. फर्दरमोर ऑल इव्हेंट्स आर सेम हियर. इफ यू सी टू द लेफ्ट साइड, again that light comes out, goes to the lens, from there that goes to the secondary filter. Okay, then here it is focusing lens and a photo multiplier tube and readout system. फक्त एवढा जो मधला पोर्शन आहे हा तुम्हाला त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचा आहे की फॉस्फोरिमीटर मध्ये वेगळा आहे. ओके, दिस इज व्हॉट द डिफरन्स इज. का, सी नाउ दिस इज अ फॉस्फोरोस्कोप कॅन. ही जी आहे ना, ही फॉस्फोरोस्कोप कॅन आहे. लाईट इथून मध्ये येते, इथून बाहेर जाते आहे. काय होतं की हा बघा, हा नायट्रोजन भरलेला आहे, लिक्विड नायट्रोजन. नायट्रोजन इज व्हेरी हेल्पफुल टू मेंटेन टेम्परेचर, मायनस टेम्परेचर. पुढे बघूयात आपण किती मायनस टेम्परेचर, आपण त्याचा बेनिफिट काय आहे, का हे अशी असेंब्ली यूज केलेली आहे. ओके, आणि तुझं आहे ते टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी तो नायट्रोजन कशामध्ये भरलेला आहे तुम्ही, यू आर गोइंग टू फिल अप दॅट नायट्रोजन इन द देवार्स फ्लास्क. हा देवार्स फ्लास्क आहे, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन भरलेला आहे. आणि त्या नायट्रोजन मध्ये बघा ही तुमची सॅम्पल ट्यूब ठेवलेली आहे. त्याच्यातून इकडनं लाईट येताना ही विंडो बंद आहे. ओके, ही विंडो बंद आहे. आणि जेव्हा लाईट त्याच्यावर फॉल झाली, आता ही विंडो बंद करतोय आणि ही विंडो ओपन करतोय, जेणेकरून लाईट ह्याच डायरेक्शनने जाईल, पुन्हा इकडे रिव्हर्ट बॅक होणार नाही. सगळंच सगळं स्कॅटरिंग जे आहे ते ह्या डायरेक्शनने येईल. सॉरी, हे जे आहे एमिशन आहे ते त्या डायरेक्शनने जाईल. मग काय आहे बघा की ऍप्लिकेशन काय आहे. ही असेंब्ली तुम्हाला कळली असेल, मी अशी अपेक्षा करतो की एवढं फक्त डिफरन्स आहे. आणि हे एकदा दोनदा प्रॅक्टिस केली ना की जमून जाईल, काही हरकत नाही. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम ऍज लाईक. सी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऍज लाईक. फक्त इथे तो तुमचा काय होता, हियर यू कॅन सी द सर्कल, दिस पोर्शन जी तिथे ती असेंब्ली ठेवलेली होती, बाकी सेम आहे ना. ही बाजू आणि ही बाजू सेम आहे, वरती जे आहे ते ऑल द थिंग्स आर सेम. नाउ सी, फ्लोरिमेट्रीचे काय ऍप्लिकेशन आहे, तुम्ही इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस यू कॅन फाइंड आउट लाईक ॲल्युमिनियम, लिथियम, झिंक 2+, हे थोडंसं इथे हे झालेलं आहे, झिंक 2+. देन थायमिन, हायड्रोक्लोराइड सॉल्ट यू कॅन डिटेक्ट phenytoin, indoles, phenols, phenothiazines you can detect, naphthals, proteins, plant pigments, steroids जे बॉडी मध्ये वगैरे घेतात लोक है ना, किंवा प्लांट मध्ये स्टेरॉइड असतात. देन यू कॅन डिटेक्ट impurity up to nanogram levels. Okay, up to nanogram levels you can find out the impurities. Then the whatever component come after separation by using chromatographic technique that you are going to learn in detail, chromatographic technique that can also be detected. याच्यावर तुम्ही TLC thin layer chromatography आणि पेपर chromatography शिकलेले आहात. ओके, जे की अगोदरच्या म्हणजे SY-BSc ला तुम्ही शिकलेले आहात. Then for what purpose you are using to find ruthenium ions? Okay, ruthenium ion, boron from steel, aluminium from alloy, manganese from steel, then boron from steel by complex formed with the benzoin. Okay, this is what the method used for the complexometric titration ने त्या ठिकाणी तुम्ही डिटेक्ट करू शकता. So here cadmium, you can find out the cadmium. You can find out some of the infections taking place in your respiratory tract. These are what the applications of फ्लोरिमेट्री. ओके, बघा सर्व जर बघितलं तुम्ही तर भरपूर त्या ठिकाणी आहेत. सगळे इकडे 6 आणि इकडे 5-6 ऍप्लिकेशन्स आहेत जे की तुम्ही आता जे फॉस्फोरिमेट्री आहे किंवा फॉस्फोरसन्स टेक्निक आहे ते कशासाठी वापरतात, फार्मास्युटिकल ऍप्लिकेशन, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये वापरतात. क्लिनिकल ऍप्लिकेशन्स आहे, क्लिनिकल ट्रायल्स जे असतात. क्लिनिकल ट्रायल म्हणजे ज्या की तुमच्या आता हे जे आहे कुठे चालू क्लिनिकल ट्रायल्स, या व्हॅक्सिनच्या ज्या ट्रायल्स घेतात ना इंडस्ट्रीमध्ये,
व्हॅक्सिनच्या वगैरे त्या क्लिनिकल ट्रायल्स चालू असतात, त्या फर्स्ट फेज सेकंड फेज तुम्ही ऐकलं असेल कधी की फर्स्ट फेज क्लिअर झाला, सेकंड फेज क्लिअर झाला, थर्ड फेज क्लिअर झाला, त्या क्लिनिकल ट्रायलच्या डिटेक्शन साठी हा इन्स्ट्रुमेंट त्या ठिकाणी वापरतात. बॉडीमध्ये आहे का नाही तो व्हॅक्सिन की, आणि हे ते आता थोडंसं हायर लेवलचं आहे बट त्याच्यासाठी वापरतात, एवढं लक्षात असू दे. एन्व्हायरमेंटल सॅम्पल डिटेक्शन, एन्व्हायरमेंट मधून जे आहे बरेचसे कंपाऊंड एन्व्हायरमेंट मध्ये अरोमॅटिक आहे, आणि मी तुम्हाला सांगितलं की कॉन्ज्युगेटेड डबल बॉन्ड जे आहे ज्या कंपाऊंड मध्ये आहे त्यांचं डिटेक्शन सहज करता येतं. आणि इन द नेचर मॅक्सिमम कंपाऊंड्स आर हॅव्हिंग कॉन्ज्युगेटेड डबल बॉन्ड्स. ओके, म्हणून ते आपल्याला डिटेक्ट करते. फॉरेन्सिक ऍप्लिकेशन है ना, डॉक्टर साळुंके करतात सीआयडी मध्ये फॉरेन्सिक ऍप्लिकेशन्स. अगदी बॉडीचं कुठलंही अनालिसिस करायचं असेल फॉरेन्सिक लॅब मध्ये तुम्हाला भरपूर जॉब अवेलेबल असतात, यू कॅन सर्च इट. सो देन एंटरटेनमेंट ऍप्लिकेशन, एंटरटेनमेंट ऍप्लिकेशन जे गॅझेट वगैरे वापरतात किंवा इन्स्ट्रुमेंट वगैरे वापरतात एंटरटेनमेंट मध्ये है ना, त्याच्या सुद्धा अनालिसिस साठी त्या ठिकाणी आपण ते यूज करतो. काय डिफरन्स आहे? फ्लोरिमेट्री इझी आहे, सेटअप इझी आहे, रूम टेम्परेचरला तुम्ही स्टडी करू शकता. इथं काय मायनस टेम्परेचर करायची गरज नाही पडली, देवार फ्लास्कची गरज नाही पडली. पण हे लेस सेन्सिटिव्ह आहे आणि कॉम्प्लेक्स सॅम्पल याच्याने डिटेक्ट करता येत नाही. मात्र फॉस्फोरिमेट्रीचा थोडासा सेटअप कॉम्प्लिकेटेड का आहे? कारण मायनस टेम्परेचर त्या ठिकाणी होतं किती, -196 पर्यंत टेम्परेचर घेऊन जातात तुम्ही, म्हणून ते थोडासा सेटअप कॉम्प्लिकेटेड आहे. यू नीड ए देवार फ्लास्क, यू नीड ए नायट्रोजन गॅस. ओके, देन शटर वगैरे जे आहे ते थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड, जास्त नाही, ऑलरेडी सेटअप रेडी असतो, फक्त स्टडीसाठी आहे तुम्हाला इथे की कॉम्प्लिकेटेड असतं म्हणायचं आहे. तो सेटअप तुम्हाला इंडस्ट्री मधून मिळतो, डोंट वरी अबाउट दॅट. यू हॅव टू ओनली पुट द सॅम्पल अँड डू द अनालिसिस. इट इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह अँड यू कॅन इव्हन डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेटेड सॅम्पल ऑर कॉम्प्लेक्स सॅम्पल लाईक दिस. ओके, जे की तुम्हाला या ठिकाणी लेफ्ट साइडला मी सांगितलंय की कुठे कुठे तुम्ही हे टेक्निक वापरू शकता. व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो आफ्टर दॅट हे झालं तुमचं. काय झालं, तुम्ही काय बघितलं? फ्लोरिमेट्री आणि फॉस्फोरिमेट्री, फ्लोरिमेट्री आणि फॉस्फोरिमेट्री. सो फर्स्ट टेक्निक वी लर्न flame emission spectroscopy, then atomic absorption spectroscopy, then fluorimetry, then phosphorimetry. Okay, we have learned 4 techniques till now. So far we have learned 4 techniques. Now we are going to learn nephelometry and turbidimetry, nephelometry and turbidimetry. So do remember here that in this technique we are going to learn the scattering. We are going to learn the scattering. Okay, अजय आडमने साहेब आता आले, मला वाटतं बराच वेळ कुठेतरी गायब होते, काय हरकत नाही, कॅरी ऑन. सो व्हॉट हॅपन्स हियर, नेफेलोमेट्री अँड टर्बिडिमेट्री, स्कॅटरिंग मेजर करतो आहोत, एवढं लक्षात ठेवा. दोन्ही टेक्निक मध्ये, अगोदरच्या टेक्निक मध्ये एमिशन मेजर करत होतो फ्लोरिमेट्री आणि फॉस्फोरिमेट्री मध्ये. फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये एमिशन मेजर केलं, ऍटॉमिक ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये ऍब्सॉर्प्शन मेजर केलं, आणि नेफेलोमेट्री आणि टर्बिडिमेट्री मध्ये त्या ठिकाणी स्कॅटरिंग मेजर करत आहोत. सो when electromagnetic radiation strike on any solution or particle, that particle may absorb some of the light and remaining that may be the scattered or reflected or transmitted. Okay, काही लाईट ऍब्सॉर्ब करतील पार्टिकल, राहिलेली ट्रान्समिट करतील किंवा स्कॅटरिंग होईल. कधी रात्री 4 व्हील मध्ये जर बसलात किंवा रात्रीचं हेल्मेट घातलं असेल, गॉगल घातला असेल, किंवा जर तुम्ही बल्बकडे बघितलं, जे पूर्वी बल्ब यायचे रेड, तर त्या काचेमधून ते असं स्कॅटर झाल्यासारखं वाटतं. ओके, that scattering phenomena we are going to use here, and that scattering phenomena will help us to find out the concentration of active species or the analyte to be studied. Okay, to find out the concentration of analyte to be studied or insoluble particles which are present in the sample solution. Okay, so amount of light scattered is directly proportional to the concentration of insoluble particles. याच्यामधून काय मेजर करणार आहोत आपण? इनसोल्युबल पार्टिकलचं कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करणार आहोत. कसं? ते जी लाईट स्कॅटर करतील त्या स्कॅटर्ड लाईटच्या हेल्पने. मग कोणते टेक्निक आहे? टर्बिडिमेट्री आणि नेफेलोमेट्री. नाव सी, what is the basic difference between turbidimetry and nephelometry here? These are the 2 instruments that are there in your book also, but here I have taken somehow simpler form.
Okay, in exam better way to write draw the diagram of your book. कारण काय होतं पेपर चेक करणारे बऱ्याचदा they may get somehow overall setup is same, फक्त थोडस काही नवीन मुलं जी असतात MSc झालेली आणि शिकवायला जॉईन केलेलं असतं आणि ते काय होतं की थोडस कधी कधी हे होतं मिसअंडरस्टँडिंग होते की डायग्राम बरोबर आहे की नाही त्याच्यामुळे. बट सी नाव हियर टर्बिडिमेट्री. मी काय बोललो तुम्हाला टर्बिडिमेट्री मध्ये तुम्ही लाईट कोणती मेजर करणार आहात जी सरळ पुढे ट्रान्समिटेड असेल. हे बघा फोटो सेल कुठे ठेवलेली समोर ठेवलेली आहे. ट्रान्समिटेड लाईट याच्यातून सॅम्पल मधून जी लाईट तुमची पुढे ट्रान्समिट होणार आहे दिस इज व्हॉट द सॅम्पल सेल. ओके, आणि लाईट नेहमी सोर्स पासून निघाल्यानंतर तुमचं पहिलं काम काय आहे यू हॅव टू पुट फिल्टर ओव्हर देअर. लाईट फिल्टर करूनच त्या ठिकाणी तुम्हाला पाठवायची आहे ना. मोनोक्रोमॅटिक लाईट म्हणतात तुम्ही, यू कॉल इट एज ए monochromatic, and monochromatic light is obtained by prism and diffraction grating. Prism and diffraction grating, okay, that you call as a filter. Monochromator, mono means single, chroma means color, they gives you monochromatic light. Okay, now see filter. सॅम्पल मधून पास झाली आहे, ट्रान्समिटेड लाईट मेजर केली आहे, रीड आउट डिव्हाइस वरती तुम्ही रीडिंग घेतलेली आहे इथे. पण ह्या केस मध्ये काय बघा नेफिलोमीटर मध्ये जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं यू आर मेजरिंग स्कॅटरिंग ऍट 90 डिग्री, देन स्कॅटरिंग ऍट 135 डिग्री अँड स्कॅटरिंग ऍट 45 डिग्री. स्कॅटरिंग ऍट 45 डिग्री. ट्रान्समिटेड लाईट जी आहे ती तुम्ही कशामध्ये मेजर केलेली आहे यू आर मेजरिंग इन द टर्बिडिमेट्री. यू आर मेजरिंग इन द टर्बिडिमेट्री. इन द नेफिलोमेट्री ती पण स्कॅटरिंग झालेलंच आहे, टर्बिडिमेट्री मध्ये पण स्कॅटरिंग झालेलं आहे, पण जे समोरच्या साईडने येत आहे समोर येत आहे डायरेक्टली कशावरती फोटो सेल वरती ते स्कॅटरिंग मेजर केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे अँगल घेतलेले नाहीये आणि नेफिलोमेट्रिक टेक्निक मध्ये वेगवेगळ्या अँगलने मेजर करतात. एवढं फक्त या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं. मीन्स यू कॅन मेजर ऍट 45 डिग्री, ऍट 90 डिग्री and at 135 degree. Okay, see now here you can see this is what turbidimetric technique. At the right end you can see in the slide turbidimetry. You are taking radiation which are falling upon this photo cell. Okay, and in nephelometry here it is measured at किती डिग्रीने आहे तो. ही जर इन्सिडेंट लाईट असेल तर हा 90 डिग्रीने मेजर केलाय तुम्ही है ना, 90 डिग्रीने मेजर केलाय नेफिलोमेट्री मध्ये. ओके, तो जर इथे मेजर केला असता तर तो साधारण 135 डिग्री आला असता. हा जो अँगल आहे ना दॅट मे बी रीच अप टू 135. ओके, आणि तो जर ह्या ठिकाणी मेजर केला असता तो अँगल झाला असता 45 डिग्री. हा अँगल किती झाला असता 45 डिग्री. ओके, जो की तुम्ही कशामध्ये मेजर करत आहात यू आर मेजरिंग इन नेफिलोमेट्री. बट इन द टर्बिडिमेट्री यू आर टेकिंग directly 180 degree. Here from here light goes to this side and this angle. You can see this angle. Okay, on your screen I think that may be clearly visible to you. So screen दिसते ना तुम्हाला. ममता दिसते का स्क्रीन? Oh, this is Good. Now listen what happens here. Light scattering phenomena. तुमचं आकाश निळ्या कलरचं दिसतं. मी बऱ्याचदा वायवाला विचारतो समुद्राचं पाणी निळं का. समुद्राचं पाणी निळं नसतं, वॉटर इज कलरलेस. त्याच्यामध्ये स्कायची त्या ठिकाणी स्कायचा कलर दिसतो आणि ते समुद्राचं पाणी निळं दिसतं. मुलं म्हणतात निळं असतं समुद्राचं पाणी, हा तसं नाही आहे. ओके, नाव लिसन हियर. ब्लू कलर ऑफ अ स्काय, बघा ब्लू कलर ऑफ अ स्काय अँड रेड कलर ऑफ सनसेट. सनसेट होताना रेड दिसतो. तर ऍक्च्युली सन रेड असतो का लाईट रेड असतो का नाहीये, पण आम्हाला दॅट अपियर्स रेड अँड स्काय अपियर्स ब्लू फ्रॉम द स्कॅटरिंग ऑफ लाईट ऑफ अ स्मॉल डस्ट पार्टिकल. That light is scattered due to small dust particle and water molecules and other gases present in atmosphere. Why sky appears blue and sunset appears red? The reason is this: due to presence of small dust particle, water molecule, okay, and other gases in the atmosphere. What happens? The efficiency with which light is scattered depends on its wavelength. How much light is scattered, that depends upon wavelength. Okay, so sky is a blue because violet and blue light, violet
and blue light scatter to a greater extent. Violet and blue light scatter to the greater extent than the other wavelength, than the other longer wavelength. या जास्त स्कॅटर होतात आणि म्हणून आम्हाला स्काय जे आहे ते आम्हाला कसं दिसतं, ब्लू इन कलर त्या ठिकाणी अपीअरन्स होतो. टर्बिडोमेट्री मध्ये मी सांगितलं तुम्हाला, सॉरी कोणीच मला बोललं नाही या ठिकाणी, सॉरी, हे जे आहे 180 डिग्री आहे. बाय मिस्टेक आय टोल्ड दॅट इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री. दॅट बाय मिस्टेक माझं थोडंसं दुर्लक्ष झालं. हा 180 डिग्रीला मेजर करतोय, बाकी टर्बिडोमेट्री मध्ये, आणि बाकी जे आहे नेफिलोमेट्री मध्ये 90, 140 आणि 135 ऍज आय टोल्ड यू, है ना, अगोदर बोललेलं आहे मी तुम्हाला. डोंट गेट कन्फ्यूज प्लीज. Now, the turbidimetry deals with the transmitted light. Okay, nephelometry deals with the scattered light. Nephelometry deals with the scattered light. Now, here you can measure the light at different angles in the nephelometry. So, what factor affects their concentration of particle? That will help you to find out the concentration. Particles, then particle size, wavelength, distance of observation आणि molecular weight of particle. हे फॅक्टर त्या ठिकाणी तुमच्या नेफिलोमेट्री आणि टर्बिडोमेट्री मध्ये जे रिडिंग येणार आहे त्याच्यावरती, स्कॅटरिंग वरती त्याच्या कुठले फॅक्टर अफेक्ट करतात हे फॅक्टर आहे. कसे अफेक्ट करतात त्या ठिकाणी, तर इथे इक्वेशन बघितलं, सो कॉन्सन्ट्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स हियर. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन स्कॅटरिंग. Okay, see now, this is the equation here, this is the equation for turbidimetry, this is equation for turbidimetry. Okay, S is equal to KTC. Okay, KTC is equal to minus log of transmitted light. Okay, that is equal to log to the base 10 I0 upon IT. हे तिथं थोडंसं लिहिताना जरा I0 upon IT. So these are what the corresponding terminology or the significance of terms. Okay, now here this is also, it is directly proportional to the concentration. This is IO, not a 10, this is IO. Okay, intensity of incident light, intensity of incident light. This is a Ks, K to the base S. Here is a K to the base T, transmitted light, K to the base T. K to the base S, I to the base O. Now, there was a direct relation. Okay, here what happened? Fraction of light scattered at any angle depends upon size and shape of particle. How particle size and shape matters? See, size and shape of particle. The amount of scattering is proportional to the square of the effective radius of particle. Square of effective radius of particle. To control the particle size and shape, sample and solution, or the sample solution and standard solution जे तुम्ही बनवणार आहात, रेडिंग मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही कॅलिब्रेशन कर्व मेथड वगैरे जे आहेत अगोदर सांगितलं त्या यूज करतात. सो what you are doing, you are preparing standard and sample solution under the identical condition. This is very important. ज्याचा रेफरन्स घेऊन तुम्ही याचं मेजरमेंट करणार आहात, सॅम्पलचं रेफरन्स कोणता घेणार आहे, स्टँडर्ड घेणार आहे, आणि मेजरिंग करणार आहात सॅम्पल सोल्युशनचं. ओके, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला the solution must be prepared under the identical conditions. Okay, so how the concentration of two ions forming precipitate, the following care must be taken. That's a concentration of two ions forming precipitate, then ratio of concentration of solutions, then order of mixing of precipitate, that whatever जे तुम्ही पार्टिकल ग्राइंड कराल ना, थोडक्यात जे सॅम्पल आहे ते ग्राइंड करून घेणार आहे. घडी मॉर्टर असतो ना, खलबत्ता असतो मिरची वगैरे बारीक करण्यासाठी, तसा ग्राइंडर असतो इथे, किंवा मॉर्टर म्हणतात त्याला थोडक्यात केमिस्ट्रीच्या याच्यामध्ये, है ना. आणि द टेम्परेचर, सराउंडिंग कंडिशन, तुम्ही कशा बनवता आहात, है ना, सोल्युशन साठी सॉल्व्हंट कुठलं वापरणार आहात, हे सर्व काळजी घेऊन त्या ठिकाणी तुम्हाला हे बनवायचं आहे. नाउ वेवलेंथ इज ऑल्सो देअर, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेवलेंथ, ओके, स्कॅटरिंग लाईट जे आहे, द इंटेन्सिटी ऑफ स्कॅटर्ड रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. वेवलेंथ कमी आहे की जास्त आहे, दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू मॅटर.
Shorter wavelength are scattered to greater extent. Shorter wavelength scatter to greater extent. Wavelength of light is chosen in a such a way that analyte solution does not absorb strongly. त्याने जास्त सगळीच्या सगळी ऍब्सॉर्ब करून घ्यायला नको, नाही तर तुम्ही वेवलेंथ वापरली आणि सर्व लाईट तुमच्या सॅम्पल सोल्युशनने किंवा अनालाइटने सर्व ऍब्सॉर्ब करून घेतली. डिटेक्शन आपण स्कॅटरिंगचं करतोय. सो फॉर दॅट पर्पज यू मस्ट रिमेंबर whatever wavelength we are using, that must be scattered maximum. Okay, that should be get scattered maximum. Okay, and then only that will help us to find out in a proper way or study in a proper way. What is the molecular weight relation? What is Pallavi Mandavkar atta aल्यात. Pallavi Mandavkar, ठीक है. Direct relationship, there is a direct relationship. As the molecular weight increases, scattering also increases. Okay, then distance of observation. तुम्ही सॅम्पल सेल कुठे ठेवलेली आहे आणि तुमचा सोर्स कुठे ठेवलेला आहे, डिटेक्टर कुठे ठेवलेला आहे, that is also matters a lot. So see now how there is a inverse relation. Light scattering decreases by the increasing distance square. Okay, increasing distance square. Scattering decreases by the increasing distance. Okay, that distance square. Okay, there is an inverse relation. So you can see here. Now instrumentation काय आहे? The instrumentation or the instrument called as a turbidimeter and nephelometer. The basic component काय त्याचे बघा. सगळ्यांमध्ये काय होता? रेडिएशन सोर्स होता, त्याच्यानंतर फिल्टर होता, मोनोक्रोमॅटर होता, कॉलिमेटिंग लेन्स होता, त्याच्यानंतर सॅम्पल सेल तुम्ही ठेवलेली होती है ना, त्याच्यानंतर डिटेक्टर ठेवलेला होता, नंतर रीडआउट डिव्हाइस ठेवलेला होता है ना. हा दिस इज जस्ट अ ब्लॉक डायग्राम फॉर दॅट. ओके, जे अगोदर मी डायग्राम तुम्हाला दाखवलेल्याच त्या ठिकाणी एक मिनिट, ह्या ज्या आहेत ह्याच डायग्राम आहे त्याच्या, किंवा यू कॅन गो थ्रू द बुक. ओके, दिस इज टू अंडरस्टँड. नाव इन्स्ट्रुमेंटेशन काय आहे? पहिलं radiation source. You can use tungsten filament as a radiation source or mercury arc lamp. Mercury arc lamp. 2 सेकंद राहता, 2 मिनिट राहिले आहे या सेशनचे. ते बंद झाल्यानंतर एक 2 मला वाटतं 5 मिनिटाची स्लाइड राहिलेली आहे. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर दॅट. सो हियर mercury arc lamp. Mercury arc lamp or tungsten filament you can use for this purpose as a source of radiation. त्याच्यानंतर you are going to use sample cell that may be made up of glass or plastic. Okay, so they are rectangular in shape. Okay, in turbidimeter and semi-octagonal in the nephelometer. Semi-octagonal means like this. See, like this. है ना, ही स्ट्रेट लाईन आहे इथे. सेमी-ऑक्टॅगोनल, जे ऑक्टॅगोन काढायचा आहे आणि त्याचा अर्धा जो पोर्शन आहे सेमी ऑक्टॅगोनल, अशा पद्धतीने ती असणार आहे इथे. आणि याच्यामध्ये रेक्टँग्युलर असणार आहे. ओके, कशात? टर्बिडमीटर मध्ये. आणि नेफेलोमीटर मध्ये सेमी ऑक्टॅगोनल असणार आहे. नाव हियर इट इज. सी, यू कॅन सी हियर. बघा इथे आहे दाखवलेली सेमी ऑक्टॅगोनल. दिस इज व्हॉट युअर sample cell for turbidimeter. You are measuring transmitted light. This is your incident light. Okay, here incident light, transmitted light. Okay, you can measure scattering at 45 degree, 90 degree and 135 degree. Light scattering in the nephelometer, as I told you before. Okay, turbidimeter, this is what the instrumentation. Visible light is there, filter is there, sample cell is there and readout device. Okay, so how you are going to choose the method for analysis? तुमच्याकडे टर्बिड सोल्युशन आहे, गढूळ पाणी आहे, नदीचं पाणी दिले तुम्हाला, गढूळ पाणी, आणि ते पाणी तुम्हाला अनालिसिस करायचं आहे. बरोबर? कसं कराल त्या ठिकाणी अनालिसिस? काय करावं लागेल? इथे डिसिजन घेणार आहे तुम्ही. जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असेल, सस्पेन्शन असेल जास्त, तर टर्बिडिमेटर टेक्निक वापरणार आहे. ओके, आणि कॉन्सन्ट्रेशन लो असेल तर त्या ठिकाणी काय काय वापरणार आहे तुम्ही? नेफेलोमेट्रिक टेक्निक वापरणार आहे. गेटिंग माय पॉइंट? हाय कॉन्सन्ट्रेशन turbidimetric technique, low concentration you can use nephelometric technique. Very simple. Okay. Applications are there. What are the applications of nephelometer and turbidimeter? See, protein
in biological fluid